My name is Guraj Kulkarni. My designation is assistant instructor. Okay, I am teaching you to the machine shop. The course title is machine shop and the course code is 15ME46B. Okay, in that only unit 3 is the shaping machine practice. Okay, or shaping practice. Okay, then in that way the first content is, the first topic is occupation of safety. So, then occupation of safety. Oh, this means that what is the safety? Safety means it is a condition which gives you freedom from hazard, risk or any accident which may cause injury, damage and also lost material and also property damage and even also may cause death. So this is the safety definition. Okay, the safety abbreviation, what is called? Safety abbreviation SAFETY. So these are the abbreviations. Okay, the S for stands for search hazards. So what do you mean that? That hazard means to check the ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಡುಕೋದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್. ಸರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯೋದು. ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಾರಣನ ಹುಡುಕೋದು. ಓಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ದಟ್ ಕಾಸ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟಿ ಟೆಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಲ್ ಟು ಅದರ್. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆದವರಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಮೀನ್ಸ್ you follow the all things, now you are in safe. So you have to know the safety word in details. Okay, the occupation of safety, in that context the main heading is, the subheadings are there. First one is list of tools and machinery used in shaper machine shop. This is the first topic. And second one is safety attitude, development of student by educating them to use personal protective equipment. This is the second topic. And the third one is, and the last one is safety and precautions to be followed while in working in shaper machine. This is the third topic and last topic. In that one, the first topic is list of tools and machinery used in shaper machine shop. Okay, this is the first heading is, what is the list of tools and machinery used in shaper machine shop. Okay, the list of hand tools are, these are the some of the hand tools used in shaper machine shop. The first one is hammer. This is called as a hammer, and the type of hammer is sledgehammer. The hammer is used for striking purposes. And this is the file, flat file. The name of the file is flat file, which is used to remove the burrs. Okay, in filing. This is the measuring tool, that is the direct measuring tool. This is called as a vernier caliper, and it is a direct measuring tool which is used to measure the linear dimensions or outer and inner dimensions of the object at an accuracy of 0.02 mm. Okay, and this is the cutting tool or white bit tool, and this is used for cutting tool for shaper machine. Okay, and these two are called as the caliper. The first one is outside caliper and the second one is inside caliper. Caliper means which is used for, it is an indirect measuring tool which is also used for measuring purposes.
Okay, and this is the punch, which is used for to make a identification marks on the already scribed line. Okay, and this is the V block with C clamp, which is used for to hold the round pieces, and it is a supporting device. And this is called as, this is called as the angle plate. Okay, and this is used for to support the workpiece in vertical position, and this is called as a surface plate, and it is used for to support the workpiece in horizontal position. These two are used for in measuring operation, measuring and marking operation. Okay, and this is called as a vernier height gauge, which is used for to mark the dimensions, straight line dimensions on the object, and its accuracy is 0.02 mm. Okay, this is called as a machinery parts. So what are the machines used in shaper machine? Okay, shaper machine shop. The first one is, this is called as a shaper machine. Okay, which is a reciprocating machine tool, which travels over the constant workpiece, and it is used for to produce a flat and inclined or vertical surfaces, and also produce a keyways and also V grooves. Okay, now this is called as a power exam machine. In that type, hydraulic power exam machine, which is used for to cut the round piece and also flat pieces in required size. Okay, and it is used for to cut the round pieces and flat pieces. Okay, it is operated by only powers. Okay, pause. Okay, the first topic is over, and the second topic is safety attitude development of student by educating them to use personal protective equipment. In that, we learn about the first one is identify 4 basic categories of safety sign, and the second one is we will learn about use personal equipment. Okay, the first one is to identify the 4 basic categories of safety sign. In that, these 4 are the identify safety sign. Okay, the first one is risk. This shows the risk of fire. So what is risk of fire? It means that any flammable items which catch the fire, so don't take such elements in that area. It means that any flammable items which catch the fire, so please don't take that items in that area. It means, okay. The second one, this symbol shows risk of electric shock. This symbol shows risk of electric shock. What do you mean? It means that it is a heavy voltage flowing there. It means that the heavy voltage flowing there. So example, there may be a 440 volts, otherwise 840. Okay. Next, it is used for it is the main things for to don't go in that places, or be careful in that places. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So be careful. Okay, and the third one is toxic hazard. This symbol shows the toxic hazard. What do you mean that? It means that it is having a 2 words. The one is toxic and other one is hazard. What do you mean? Toxic means a substance make it poisonous. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ವಿಷವಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ a substance contain a toxic material. ಹಜಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, it means that any dangerous. Okay, it means that poisonous. It means any poisonous, flammable and dangerous things which may cause your health. So be careful
in that area. Okay, and the last one is general warning, risk of danger. Okay, this is the last one, general warning. So what is the general warning? Okay, this means that to help minimize the risk of in major accident. It minimize the risk at major accident. Okay, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, this is about the equipment. What are the personal equipment are used? The first one is wear hand gloves. Okay, the first one is wear hand gloves. It is used for to purpose to protect from sharp items and heated workpiece. To protect sharp items for and also used for to hold the heated workpiece. Okay, which may cause your body. Okay, then second one is safety goggles. Okay, safety goggles which is used for to protect eyes from hot chips from workpiece while in machining. ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೇಲ್ಸ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಶೂಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this symbol shows for first aid box. The first aid box, what is the first aid box? What is the first aid? The first aid box contain of medical items such as Dettol, bandage, plasters, and also scissors or antiseptic cream, etc. Okay, which is used for to treat minor accident and injuries. Okay, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದ ಟೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ, ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಗಳು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ನೋ ದ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ಜನರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದೆ, ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, learn safety and precautions while working on shaper machine. The second topic ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಯರ್ ಎ ಅಪ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೆಗ್ ವಿತ್ ಶೂಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಎಫ್ರಾನ್. ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂದು ಎಫ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಎಫ್ರಾನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಶೂಸ್ ವಿತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಬ್ಲೂ ವೇರ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಎಫ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಎ ಶೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. And the third one is don't wear loose cloth. Don't wear loose cloth. ಲೂಸ್ ಆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಬೋ. ನಿಮ್ದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಬೋ ತನಕ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾತ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಬೋ ತನಕ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ರೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಲಾಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವಿಯರ್ ನೆಕ್ ಟೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಅವನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ವಿಯರ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್, ವಾಚಸ್, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಚಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇದೆ ವೇರ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಆ ಚಿಪ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಥ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಇಸ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ಏನಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, and in middle this one is the column. This part is called as a column and the upper part is called as a ram. Okay, and this is the front tool post, hand wheel, clapper box, tool post. Okay, this is the tool head. This is tool head, clapper box and tool post. Next, this is the cross rail which is vertically fitted on the machine, and the saddle, this is called as the saddle which is across the cross rail, and this is the table, bottom side this is the table. Next one is, and this is the work holding devices, the tools olaga barutte, the vice anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, first you have to know the complete true knowledge of shaper machine and its function of its parts. Okay, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
Okay, second one is, this is the workpiece. Okay, this is workpiece. How to hold is, holding ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೈಸಸ್. ಇದೇನಂತ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಟು ensure the work by using vices, parallels, clamp, bolts. We are using a vices. Okay. The second one is pause. Right. Okay. The third one is the safety precautions about a shaping machine is, the third one is remove the burrs while to fix the workpiece in the vice. ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈಸನ್ನ ನೀಟಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೀಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ right angle. Right. Then check the right angle by using tri-square. Next, before start the machine, you have to check the main power supply. Okay, and the machine parts all are in working condition. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಬಟನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆಲ್ ದ ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ರ್ಯಾಮ್, ಟೂಲ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೂರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಮ್ ಗೈಡ್ ವೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಟೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಚೆಕ್ ದ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೂಲ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೂಲ್ ಹೆಡ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೆಡ್ ವೀಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇವು ಮೂರೂ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ದ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಟರ್ಸು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಟು ಸೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಬ್ರಷ್. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್. ತೋರಿಸಿ, ಈ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರೂ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಸೈಡ್ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡನ್ನು ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ದ ಮಷಿನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇ ಬೈ ಡೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವೈಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಮೂವ್. ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಶೇಪರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನೀವು ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಇನ್ನೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಆಲ್ ಮಷಿನ್ to remove the chips and clean the machine by using wastes. Next, by using oil and grease, add oil it. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷಿನ್ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಬಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಒರೆಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, first you stop the machine. Okay, then contact your instructor who are available in shop. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ some of the safety working in shaper machine. Okay, the safety occupation of safety is completed, and also I have explained about all three topics. Okay, first one is list of hand tools used in, second one is the safety the second one is safety attitude development of student by educating them to use personal protecting equipment, and third one is safety and precautions followed by while working in shaper machine. Okay, this is about the occupation of safety. Okay, thank you.